Namaste to all. After a long gap, this time we are coming up with the Gajendra Stuti. Gajendra Stuti is in the 8th skanda of Srimad Bhagavatam. In a way, it is the mid part of the Bhagavatam. And in a way, this is one of the highlights of Srimad Bhagavatam. We know the story of Gajendra, who was a king in the earlier birth, who was cursed, as people may say, but it acted as a blessing for him as well as for humanity when he became an elephant in the next birth. Coinciding with that, there was a Gandharva who was cursed to become a crocodile. This crocodile, by providence, caught the leg of Gajendra in a pond. Gajendra tried to put all his strength to drag out of the pond, and the crocodile tried to put all its strength to drag Gajendra in. Neither Gajendra nor crocodile could succeed. This dragged on for a long time, and Gajendra found that there were nobody to help him to wriggle out of the situation, since all the combined efforts of the herd of elephants proved futile. Now, even the crocodile couldn't eat him and relieve him of the ordeal, nor he could kill the crocodile and relieve himself of the ordeal. This typically is the situation we face in the daily life, where we get into some rut and we do not have any solution to come out of it. With great difficulty, all our efforts also come to a naught. Similar situation in which Gajendra sang the famous Gajendra hymn. This hymn talks about the Advaita Vedanta in a way of stotra to the Lord Almighty. Here, Gajendra talks about the Almighty as a Nirguna Brahman, but God manifested as Hari on the Garuda and relieved Gajendra through his Sudarshana Chakra. And this is one of the very rare songs where God himself gives the Palashruti for this sloka. The Lord here, after the Gajendra Stuti and salvation of Gajendra, says that whoever sings this hymn in the early morning, they will get the jnana as the last resort in one's life. And in a way, we are caught in COVID wave, where the pandemic is surrounding the humanity like the crocodile's dragging of the elephant. Now the humanity has to wriggle out of this situation by taking the Gajendra's hymn. And when Gajendra sang this hymn, though Gajendra cried to relieve him of his pain, the Stuti says that even the gods and various forms of life, they sang along with Gajendra so that they could also have a darshan of Hari. And Hari gave darshan to all. And most of the houses in India and most of the bhaktas of Vishnu revere the picture of Gajendra being protected by Lord Hari. Let us now contemplate on that Hari, and we will sing along with Gajendra to relieve us of all the ordeals. Thank you. Hare Namaha. अथ तृतीयोऽध्यायः अष्टमस्कन्धे श्रीशुक उवाच एवं व्यवसितो बुद्ध्या समाधाय मनोहृदि जजाप परमं जाप्यं प्राग्जन्मन्यनुशिक्षितं गजेन्द्र उवाच
ॐ नमो भगवते तस्मै यतये तच्चिदात्मकं पुरुषाय आदिबीजाय परेशायाभिधीमहि निदं यतश्चेदं येनेदं ययिदं स्वयं योऽस्मात् परस्माच्च परस्तं प्रपद्ये स्वयंभुवम् यस्वात्मनेदं निजमाययार्पितं क्वचिद्विभातं क्वच तत्तिरोहितम् अविद्धदृक्साक्ष्युभयं तदीक्षते स आत्ममूलोऽवतु मां परात्परः कालेन पञ्चत्वमितेषु कृत्स्नशो लोकेषु पालेषु च सर्वहेतुषु तमस्तदासीत् गहनं गभीरं यस्तस्य पालेभिविराजते विभुः न यस्य देवा ऋषयः पदं विदुर्जन्तुः पुनः कोऽर्हति गन्तुमीरितम् यथा नटस्याकृतिभिर्विचेष्टतो दुरत्ययानुक्रमणः समावतु दिधृक्षवो यस्य पदं सुमङ्गलं विमुक्तसङ्गा मुनयः सुसाधवः चरन्त्यलोकव्रतमव्रणं वने भूतात्मभूता सुहृदः समे गतिः न विद्यते यस्य च जन्म कर्म वा न नामरूपे गुणदोष एव वा तथापि लोकाप्ययसम्भवाय यः स्वमायया तान्यनुकालमृच्छति तस्मै नमः परेशाय ब्रह्मणेऽनन्तशक्तये अरूपायोरुरूपाय नम आश्चर्यकर्मणे नम आत्मप्रदीपाय साक्षिणे परमात्मने नमो गिरां विदूराय मनसश्चेतसामपि सत्त्वेन प्रतिलभ्याय नैष्कर्म्येण विपश्चिता नमः कैवल्यनाथाय निर्वाणसुखसंविदे नमः शान्ताय घोराय मूढाय गुणधर्मिणे निर्विशेषाय साम्याय नमो ज्ञानघनाय च क्षेत्रज्ञाय नमस्तुभ्यं सर्वाध्यक्षाय साक्षिणे पुरुषाय आत्ममूलाय मूलप्रकृतये नमः सर्वेन्द्रियगुणद्रष्ट्रे सर्वप्रत्ययहेतवे असताच्छाय योक्ताय सदा भासाय ते नमः नमो नमस्तेऽखिलकारणाय निष्कारणायाद्भुतकारणाय सर्वागमाम्नाय मार्णवाय नमोपवर्गाय परायणाय गुणारणिच्छन्नचिदूष्मपाय तक्षोभविस्फूर्जितमानसाय नैष्कर्म्यभावेन विवर्जितागमस्वयं प्रकाशाय नमस्करोमि मादृक् प्रपन्नपशुपाशविमोक्षणाय मुक्ताय भूरि करुणाय नमोलयाय स्वांशेन सर्वतनुभृन्मनसि प्रतीत प्रत्यग्दृशे भगवते बृहते नमस्ते आत्मात्मजाप्त गृहवित्तजनेषु शक्तेर्दुष्प्रापणाय गुणसङ्घविवर्जिताय मुक्तात्मभिस्वहृदये परिभाविताय ज्ञानात्मने भगवते नम ईश्वराय यं धर्मकामार्थविमुक्तिकामा भजन्त इष्टां गतिम् आप्नुवन्ति किन्तु वासिषो रात्यपि देहमव्ययं करोतु मेदभ्रदयो विमोक्षणम् एकान्तिनो यस्य न कञ्चनार्थं वाञ्छन्ति ये वै भगवत्प्रपन्नाः अत्यद्भुतं तच्चरितं सुमङ्गलं गायन्त आनन्दसमुद्रमग्नाः तमक्षरं ब्रह्म परं परेशम् अव्यक्तमाध्यात्मिकयोगगम्यम् अतीन्द्रियं सूक्ष्ममिवातिदूरमनन्तमाद्यं परिपूर्णमीडे यस्य ब्रह्मादयो देवा वेदालोकाश्चराचराः नामरूपविभेदेन पल्ग्या च कलया कृताः यथार्चिषोऽग्ने सवितुर्गभस्तयो निर्यान्ति संयान्ति असकृत्स्वरोचिषा तथा यतोऽयं गुणसम्प्रवाहो बुद्धिर्मनःखानि शरीरसर्गाः स वै न देवासुरमर्त्यतिर्यं न स्त्री न षण्डो न पुमान् न जन्तुः नायं गुणकर्म न सन्न च सन्निषेधशेषो जयतादशेषः जिजीविषेणागमिगामुयाः किमन्तर्बहिश्चावृतये भयोन्या इच्छामि कालेन यस्य विप्लवस्तस्यात्मलोकावरणस्य मोक्षं सोऽहं विश्वसृजं विश्वमविश्वं विश्ववेदसं विश्वात्मानमजं ब्रह्म प्रणतोऽस्मि परं पदं योगरन्धितकर्माणो हृदि योगविभाविते
योगिनो यं प्रपश्यन्ति योगेशं तन्नतोऽस्म्यहं नमो नमस्तुभ्यमसह्यवेगशक्तित्रयायाखिलधीगुणाय प्रपन्नपालाय दुरन्तशक्तये कदीन्द्रियाणामनवाप्यवर्त्मने नायं वेदस्वमात्मानं यच्छक्त्याहं धिया हतं तन्दुरत्ययमाहात्म्यं भगवन्तमितोऽस्म्यहम्। श्रीशुक उवाच एवं गजेन्द्रमुपवर्णितनिर्विशेषं ब्रह्मादयो विविधलिङ्गविधाभिमानाः नैते यदोपससृपुर्निखिलात्मकत्वात् तत्राखिलामरमयो हरिराविरासीत् तं तत्पदार्थमुपलभ्य जगन्निवासस्तोत्रं निशम्य दिविजैः सह संस्तुवद्भिः छन्दोमयेन गरुडेन समुख्यमानश्चक्रायुधोऽभ्यगमदाशु यतो गजेन्द्रः सोऽन्तः सरस्युरुबलेन गृहीतार्थो दृष्ट्वा गरुत्मतिहरिं उपात्तचक्रम् उक्षिप्य साम्बुजकरं गिरमाह कृच्छ्रान्नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते तं वीक्ष्य पीडितमजः सहसावतीर्य सग्राहमासु सरसः कृपयोज्जहार ग्राहाद् विपाटितमुखादरिणा गजेन्द्रं सम्पश्यतामरिरमोमुच दुस्त्रियाणाम्। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमांस्यां संहितायाम् अष्टमस्कन्धे गजेन्द्रमोक्षणे तृतीयोऽध्यायः। ॐ श्रीहरये नमः।